اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے لیسن پلاننگ۔ جو اسٹوڈنٹس بی ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا دیگر کسی بھی یونیورسٹی سے، ان کے لیے یہ لیسن بہت ہی مفید ہے اگر وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسے استفادہ کرنے کے لیے اس لیسن کو شروع سے لے کر آخر تک بڑے ہی انمہاک کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہر ایک جز کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں اچھے سے آ جائے۔ اس سے استفادہ کرنے کے لیے آپ اس کو پورے انمہاک کے ساتھ شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ چلیں تو پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ دی جاتی ہے وہ ہے ٹائٹل لیسن۔ آج کیونکہ میں اس لیسن میں آپ کو ساؤنڈ کے متعلق بتاؤں گا، تو کیونکہ میرا لیسن پلان جو ہے وہ ساؤنڈ کے متعلق ہے، تو میں اس کو ساؤنڈ کے متعلق پڑھاؤں گا۔ تو آپ اپنے اپنے ٹاپک کے مطابق کوئی بھی اچھا سا ٹاپک رکھ سکتے ہیں اپنے لیسن کے مطابق۔ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ٹیچر نیم ہوتا ہے۔ میرا نام محمد عارف ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ٹیچر نیم کی جگہ اپنا نام لکھا ہے۔ پھر کیونکہ میں 10th کلاس کے لیے یہ لیسن پلان کیا ہے، تو میں اپنی کلاس 10th لکھوں گا۔ آپ جس کلاس کے لیے بھی مجھے پلان کر رہے ہیں تو اس کا نام لکھ سکتے ہیں، 4th کلاس، 5th کلاس، 6، 7، 8، ETC جو بھی آپ کی ہے۔ پھر آپ ٹاپک، کیونکہ میرا ٹاپک ساؤنڈ ہے، میں نے ساؤنڈ لکھا ہے، آپ اپنا کوئی بھی ٹاپک لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہو۔ پھر ڈیوریشن، کیونکہ 40 یا 35 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کے متعلق اپنی ڈیوریشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، کس سبجیکٹ کا آپ نے یہ لیسن جو ہے نا پلان کیا ہے۔ تو میں نے جس سبجیکٹ کا لیسن پلان کیا ہوا ہے فزکس، اور پھر اسٹرینتھ لکھیں گے آپ اسٹوڈنٹ کی۔ تو میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 35 ہیں، آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15، 20، 25، 13 جو بھی ہے آپ اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم جز ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جو بھی آپ ٹاپک کیا کہتے ہیں پلان کرتے ہیں تو اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے SLOs کیا ہوتے ہیں۔ SLO سے مراد اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹس، یعنی جو ٹاپک آپ نے تیار کیا ہے یا جو لیسن آپ نے تیار کیا ہے اس کے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹس کیا ہوں گے۔ کیونکہ میں نے جو لیسن تیار کیا ہے یا پلان کیا ہے وہ ہے ساؤنڈ کے متعلق، تو میں اسی کے متعلق بچوں سے جو اس کے آبجیکٹیو سیٹ کروں گا وہ اسی سے متعلق ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے اپنے لیسن کے مطابق سیٹ کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایکسپلین what sound wave, to teach how the medium affect the speed of sound, know about sound move as a wave. Student will be able to read and spell word containing CK and K ending. یہ اس ساؤنڈ کے SLOs ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کا ہوتا ہے، کیونکہ جب ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو وہ بچوں سے کہتا ہے السلام علیکم، اور جب بچے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کا آبزرویشن کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ آیا کلاس ٹھیک طریقے سے بیٹھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ پھر کلاس میں سے کسی ایک بچے کو کہتا ہے کہ وہ باہر آئے یا وہیں کھڑے کھڑے کوئی اچھی سی بات کلاس میں شیئر کر دے۔ پھر وہ ان کی سب کا نالج کا جائزہ لیتا ہے، سب کا نالج کو چیک کرنے کے لیے وہ اس سے کچھ سوال پوچھتا ہے، ان سے کچھ سوال کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس ٹاپک کو جو ٹاپک اس نے جس کا لیسن اس نے تیار کیا ہوتا ہے اس کو پہنچنے کے لیے جب سب کا وقت سے میں سوال کرتا ہے، تو جب بچے اس سوال پر پہنچتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ ہی وہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے اپنے ٹاپک کی۔ کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ساؤنڈ ہے، تو میری اناؤنسمنٹ ہوگی وائبریشن دیٹ ٹریول ان دا ایئر آر نون ایز اے ساؤنڈ which thing is produced and by continuous and regular vibration a sound۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے ٹاپک کا اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماڈل ریڈنگ۔
जब वो फिर वो बच्चों से कहता है, उस्ताद साहब बच्चों से ये कहते हैं कि बच्चों हमने आज जो सबक पढ़ना है वो आपकी पेज नंबर 10 पर है, या जो भी पेज है उस पेज के मतलब वो उनको कहता है और कहता है कि प्लीज़ उस पेज को खोलिए। जब वो बच्चे खोल लेते हैं तो फिर वो उसकी रीडिंग करता है, उसके पैराग्राफ की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मॉडल रीडिंग के बाद मॉडल रीडिंग के दौरान ही जो नेक्स्ट मरला होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट्स। तो क्योंकि उसने अपना जो लेसन तैयार किया होता है उसके मुताबिक उसने कुछ चार्ट्स भी तैयार किए होते हैं, तो टीचर जो होता है वो वाज़ेह जगह पर अपने जो उसने चार्ट्स बनाए होते हैं उनको अवेज़ा करता है। पहले वो उनको खुद पढ़ता है और फिर क्लास में से 2-3 बच्चों को खड़ा करके कहता है वो आएँ और इनको पढ़ें ताकि बच्चे इसको समझ सकें। अब मॉडल रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट्स के बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है वो होता है ग्रुप वर्क। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको ग्रुप वर्क के लिए कुछ एक्टिविटी दी जाती है, इसके लिए वो क्लास को ग्रुप में तकसीम करता है। क्योंकि मैंने मैंने अपनी क्लास को 3 ग्रुप में तकसीम किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और उनको जो काम मैंने असाइन किया है, ग्रुप 1 को मैंने कहा है डिफाइन द वेवलेंथ, ग्रुप 2 को कहा है व्हाट इज़ साउंड, और ग्रुप 3 को कहा है हाउ इट प्रोड्यूस। तो ये काम मैंने उनको टास्क दिया है कि उसको वो कंप्लीट करें ग्रुप की सूरत में बैठकर। जब ग्रुप का टाइम पे ग्रुप वर्क का जो उनको दिया होता है उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर आता है जो ग्रुप प्रेजेंटेशन। ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है कि जो ग्रुप में बैठकर उन्होंने चार्ट्स तैयार किए होते हैं या जो काम किया होता है, अब उसको प्रेजेंट करने का वक्त आ जाता है, तो फिर ग्रुप से कहा जाता है कि वो अपना अपना एक बच्चा या एक स्टूडेंट को असाइन करें कि वो सामने आकर अपनी प्रेजेंटेशन दे और उसको एक्सप्लेन कर सके कि उन्होंने इस पर क्या काम किया है। तो फिर ग्रुप एक एक करके सामने आता है, ग्रुप में से कोई अपना अपना जो उन्होंने एक बंदा मुकर्रर किया होता है वो सामने आता है, तो आकर उसको प्रेज़ेंट करते हैं और उसको डिस्प्ले भी करते हैं। और फिर जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो नेक्स्ट मरहला होता है वो होता है इवैल्यूएशन का, यानी जायज़ा लिया जाता है, या इसको आप इआदा भी कह सकते हैं या इसको कुली जायज़ा भी कहा जा सकते हैं कि टीचर साहब ये जायज़ा लेने के लिए कुछ सवाल करते हैं कि आया मेरा जो लेसन मैंने बच्चों को दिया है वो किस हद तक कारआमद है, क्या उसकी समझ बच्चों को आई है, क्या वो ठीक तरीके से समझ सके हैं, तो उसका जाँच के लिए वो कुछ सवाल करता है। वो उसी टॉपिक जो उसने पढ़ाया था उसमें से कुछ सवाल करता है, जैसे व्हाट इज़ साउंड, व्हाट इज़ ऑडिबल साउंड, डिफाइन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जब बच्चे उसका जवाब दे देते तो फिर समझ आता है कि आया मेरा सबक सही तरीके से बच्चों को ये समझ में आ गया है। फिर कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन जब वो बच्चे से फीडबैक ले लेता है तो अगर वो सही तरीके से समझ सकें तो उनकी इंकरेजमेंट के लिए वो उनको अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट होमवर्क। फिर वो उसी सबक से जो उसने पढ़ाया होता है वो बच्चों को घर के लिए काम देता है। तो जैसे कि मैंने साउंड के लिए तैयार किया था तो मैं कहूँगा द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट अ टाइप ऑफ साउंड। साउंड की कितनी अक़साम हैं। फिर इसमें से आखिर में डिपार्चर का टाइम आ जाता है, क्योंकि जब पीरियड ख़त्म होता है तो ज़ाहिर बात है उस्ताद सब क्लास को छोड़कर जाएंगे, तो उसके लिए उसने एक काम करना होता है कि वो क्लास को जाते जाते मॉनिटर के हवाले कर जाता है। ये है जी मॉडल, जो मैंने अभी लेसन दिया है ये उसका मॉडल है। यहाँ पर अगर आपको साफ नज़र नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इससे पूरी तरीके से इस्तेफ़ादा कर सकें। सो दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस पूरे लेसन से मुताल्लिक़ आपके लिए कुछ ज़हन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो कीजिएगा। कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको फ़राहम कर सकूँ। इस तरह के मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड एंड फैमिली। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।